Today we are going to learn about a new topic, that is ear. From the previous class we studied about our eyes. So eyes ne kurichu adinte structure, functions, disease, defects okay nammal from the previous class we discussed. Okay, today we are going to learn about our ear. So what's the function of ear? Yes, of course it helps for hearing. And what's the other function? Yes, that is body balance. So here have mainly two functions. One is help us in hearing and also maintaining the body balance. So there are the two main important functions of an ear. From the ear mainly seen in three types, that is external ear, middle ear and internal ear. Okay, first of all we discuss about the external ear. So external ear have mainly three parts, that is first one is pinna and the next one auditory canal and the third one is tympanum. So those are the three main parts in the external ear, that is pinna, auditory canal and tympanum. First of all, pinna. All of take your textbook page number 31 and carefully observe the figure 2.9 external ear parts. Okay, so first one is pinna, carries sound waves to the auditory canal. So നമുക്ക് നമ്മുടെ ഇയർ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നോക്കിയാൽ മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും. ഫസ്റ്റ് കാണാൻ ഒരു ഫ്രണ്ട് പോർഷനാണ്, പിന്നെ അതെന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, സൗണ്ട് വേവ്സിനെ ഓഡിറ്ററി കനാലിലേക്ക് ക്യാരി ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഓക്കെ, ദെൻ ദ സെക്കൻഡ് വൺ ഈസ് ഓഡിറ്ററി കനാൽ, carries sound waves to the tympanum. ടിംപാനത്തിലേക്ക് സൗണ്ട് വേവ്സിനെ ക്യാരി ചെയ്യുന്ന ഫങ്ഷനാണ് ഓഡിറ്ററി കനാലിനുള്ളത്. ആൻഡ് സ്മോൾ ഹെയർസ് ആൻഡ് വാക്സ് പ്രസൻറ്റ് ഇൻസൈഡ് ദി കനാൽ ഹെൽപ്സ് ടു പ്രിവെൻറ്റ് ഡസ്റ്റ് ആൻഡ് ഫോറിൻ പാർട്ടിക്കിൾസ് ഫ്രം എൻറ്ററിങ് ദി ഇയർ. So in auditory canal there are small hairs and wax are present. നമ്മുടെ auditory canalsൽ small hairs and wax present ആണ്. What's the function? Yes, it helps to prevent the dust and foreign particles that entering the ear. നമ്മുടെ പുറത്തുനിന്ന് വരുന്ന ഡസ്റ്റ് ആൻഡ് ഫോറിൻ പാർട്ടിക്കിൾസിനെ പ്രിവെൻറ്റ് ചെയ്യുക എന്നുള്ള ഫങ്ഷനാണ് ഈ സ്മോൾ ഹെയർസിന് ആൻഡ് വാക്സിനുള്ളത്. ഓക്കെ, ദാറ്റ്സ് ഓഡിറ്ററി കനാൽ. ആൻഡ് ദ തേർഡ് വൺ ഈസ് ടിംപാനം, a thin circular membrane that separates the middle ear from the external ear. External earനെയും middle earനെയും സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യപ്പെടുന്ന a thin circular membrane that is called tympanum. It vibrates in resonance with sound waves. Sound wavesനനുസരിച്ചിട്ട് ഇത് വൈബ്രേറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. Okay, that's about the external ear. And the second one is middle ear. So in middle ear, three thin bonds in the middle. What are the mainly three thin bonds? Yes, carefully look at the picture figure. Yes, the malleus, incus and the stapes. So those are the mainly three thin bonds that found in the middle ear: malleus, incus, stapes. Those are three together to form the ear ossicles. So malleus, incus, stapes ഇത് മൂന്നും കൂടി ഫോം ചെയ്തിട്ടാണ് ഇയർ ഓസിക്കിൾസ് ഉണ്ടാകുന്നത്. സോ മിഡിൽ ഇയറിൻ്റെ ടു മെയിൻ പാർട്സ്, വൺ ഈസ് ear ossicles and the next one is eustachian tube. Okay, first of all ear ossicles.
amplify and transmit the vibrations of the tympanum to the internal ear. നമ്മുടെ ടിംപാനത്തിലെത്തിയിട്ടുള്ള വൈബ്രേഷൻസിനെ ആംപ്ലിഫൈ ചെയ്ത് ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്യും എങ്ങോട്ട്? ഇറ്റ്സ് ടു ദി ഇന്റേണൽ ഇയർ. ദാറ്റ്സ് എ ഫങ്ഷൻ ഓഫ് ദി ear ossicles. And the eustachian tube connect the middle ear to the pharynx. ഫാരിങ്സുമായിട്ട് മിഡിൽ ഇയറിനെ കണക്ട് ചെയ്യുന്ന ദാറ്റ് പോർഷൻ ഈസ് കോൾഡ് eustachian tubes. And it protect the tympanum by balancing the pressure on either side of the tympanum. And what's the function of the eustachian tube? Yes, it protect the tympanum. ഈ ടിംപാനത്തിനെ പ്രൊട്ടക്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് the eustachian tubes ആണ്. How? Yes, by balancing the pressure on either side. അവരുടെ പ്രഷർ ബോത്ത് സൈഡ്സിലുള്ള പ്രഷർ ബാലൻസ് ചെയ്തിട്ട് ടിംപാനത്തിനെ പ്രൊട്ടക്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് the eustachian tubes ആണ്. Okay, and the next one is the internal ear. Internal ear have mainly 3 parts, that is vestibule, semicircular canals, and the next one is cochlea. So here there are the 3 main parts of the internal ear, that is vestibule, semicircular canals and cochlea. Okay, the internal ear is situated inside a bony case in the skull called the bony labyrinth. സോ ഇൻറ്റേർണൽ ഇയർ എവിടെയാണ് സിറ്റുവേറ്റ് ചെയ്യപ്പെടുന്നത്? എവിടെയാണ് അതിൻ്റെ പൊസിഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്? യെസ്, ഇൻസൈഡ് എ ബോണി കേസ് ഇൻ ദി സ്കൾ. സ്കളിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഒരു ബോണി കേസിലാണ്. ആൻഡ് ദാറ്റ്സ് കാൾഡ് ദ ബോണി ലാബ്രിന്ത്. ഓക്കെ, in this bony case there are membranous labyrinths as well. So bony labyrinth present are. So ഈ bony labyrinth case there are membranous labyrinth. So membranous labyrinth present ആണ്. The space inside the membranous labyrinth is filled with a fluid named endolymph. സോ ആ മെംബ്രാനിയസ് ലാബ്രിന്തിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഫില്ല് ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ദാറ്റ്സ് ദ ഫ്ലൂയിഡ് ഈസ് കോൾഡ് endolymph. The space between the membranous and bony labyrinth is filled with a fluid called perilymph. So 2 types of lymphs are present. One is endolymph and the another one is perilymph. ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് എന്താണ്? ഒരു ബോണി ലാബ്രിന്ത് പ്രസൻ്റ് ആണ്. ദിസ് വൺ ഈസ് ദി ബോണി ലാബ്രിന്ത്. ഈ ബോണി ലാബ്രിന്തിൻ്റെ ഉള്ളിലായിട്ട് എന്താണ്? മെംബ്രാനിയസ് ലാബ്രിന്ത് പ്രസൻ്റ് ആണ്. ഈ മെംബ്രാനിയസ് ലാബ്രിന്തിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഫില്ല് ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ദിസ് ഫ്ലൂയിഡ് പാർട്ട് ഈസ് കോൾഡ് endolymph. Okay, ഇതാണ് this part is membranous labyrinth and this is bony labyrinth. So ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിലുള്ള ഫില്ല് ചെയ്യപ്പെട്ടുള്ള ദാറ്റ്സ് എ ഫ്ലൂയിഡ് പാർട്ട് ഈസ് കോൾഡ് endolymph. The space between the space between membranous labyrinth and bony labyrinth is filled with a fluid. ഇവിടെ the another fluid, that is ദ പെരിലിംഫ്. ആ ഒരു ഫ്ലൂയിഡ് ഫില്ല് ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ഈ ഒരു പോർഷനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് പെരിലിംഫ്. ആൻഡ് ദിസ് വൺ ഈസ് എൻഡോലിംഫ്. So 2 types lymph are present. Okay, and semicircular canals, vestibule and cochlea are the main parts of the internal ear. Internal earന്റെ main parts ആണ് semicircular canals, vestibules and the cochlea. The semicircular canals and vestibules helps in balancing the body. നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് the function of the ear is helps to hearing and maintaining the body balance. So body balance maintain ചെയ്യുന്നത് vestibules and semicircular canals ആണ്. And whereas cochlea helps in hearing. hearingന് സഹായിക്കുന്ന parts ആണ് cochlea. Okay,
So here the works for you, that is the function of pinna, importance of the auditory canal. ഈ രണ്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻസിനുള്ള ആൻസർ ജസ്റ്റ് നോട്ടിലൊന്ന് എഴുതാം. ഓക്കെ, ദ നെക്സ്റ്റ് വൺ ഈസ് ഹൗ ഈസ് ഹിയറിംഗ് പോസിബിൾ. നമ്മൾ ഹൗ സെൻസ് ഓഫ് സൈറ്റ് പോസിബിൾ, എങ്ങനെയാണ് സൈറ്റ് പോസിബിൾ ആകുന്നത്, ദ കെമിസ്ട്രി ഓഫ് വിഷൻ എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ലൈക്ക് ദാറ്റ് ഹൗ ഈസ് ഹിയറിംഗ് പോസിബിൾ, എങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് കേൾക്കാൻ പറ്റുന്നത്. So let's check it. Okay, from before that we introduce the two types of window, that is oval window and round window. What do you mean by oval and round window? Okay, let's see. Oval window, which means the membrane seen attached to the stapes. ഒരു മെംബ്രെയിനാണ് ദാറ്റ്സ് അറ്റാച്ച്ഡ് ടു ദി സ്റ്റേപ്പീസുമായിട്ട് അറ്റാച്ച് ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. സ്പ്രെഡ് ദി വൈബ്രേഷൻസ് ഓഫ് ഇയർ ഓസിക്കിൾസ് ടു ദി ഇന്നർ ഇയർ. ഇയർ ഓസിക്കിൾസിലുള്ള വൈബ്രേഷൻസിനെ ഇന്നർ ഇയറിലോട്ട് സ്പ്രെഡ് ചെയ്യുന്നതാണ് ദ ഫങ്ഷൻ ഓഫ് ദി ഓവൽ വിൻഡോ. ഓക്കെ, ആൻഡ് ദ നെക്സ്റ്റ് വൺ ഈസ് റൗണ്ട് വിൻഡോ. Helps in the movement of fluid inside the cochlea. That is കോക്ലിയയിൽ ഒരു ഫ്ലൂയിഡ് പ്രസൻസ് ആണ്, ആൻഡ് ഇറ്റ് ഹെൽപ്സ് ഇൻ ദി മൂവ്മെൻറ്റ് ഓഫ് ഫ്ലൂയിഡ്. ഈ ഫ്ലൂയിഡിൻ്റെ മൂവ്മെൻറ്റിന് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുക എന്നുള്ള ഒരു ഫങ്ഷനാണ് റൗണ്ട് വിൻഡോക്കുള്ളത്. ഓക്കെ, സോ എങ്ങനെയാണ് ഹിയറിംഗ് പോസിബിൾ? ലെറ്റ്സ് സീ. ഓക്കെ, cochlea is a coiled tube like a snail shell. Yes, from the picture we can see that the structure of a cochlea is like a snail shell. Is it? Yes. It consists of 3 chambers. Yes, cochlea contains 3 chambers, that is upper chamber, middle chamber and the lower chamber. Specialized sensory hair cells which are present in the basilar membrane that separate the middle and the lower chambers function as auditory receptors. സോ എന്താണ് ബേസിലാർ മെംബ്രെയിൻസിലുള്ള സ്പെഷ്യലൈസ്ഡ് സെൻസറി ഹെയർ സെൽസ് ആണ് ഇവിടെ ഓഡിറ്ററി റിസെപ്റ്റേഴ്സ് ആയിട്ട് ഫങ്ഷൻ ചെയ്യുന്നത്. ദി സെപ്പറേറ്റ്, അവർ മിഡിൽ ആൻഡ് ലോവർ ചാമ്പേഴ്സിനെ സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ദി ബേസിലാർ മെംബ്രെയിൻ. ഓക്കെ, and the basilar membrane and sensory hair cells together constitute the organ of corti. So ഈ basilar membraneും like the sensory hair cellsും കൂടി together form ചെയ്തിട്ടാണ് they constitute the organ of corti ആയിട്ട് മാറുന്നത്. Okay, so the sound waves which pass through the external ear vibrate the tympanum. Sound waves external ear vary it reaches to the tympanum. This vibration of the tympanum is transmitted to the ear ossicles. So tympanum sound vibrationsനെ ear ossiclesലേക്ക് ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്യും. സോ എവിടെയാണ് ഇയർ ഓസിക്കിൾസ് കാണുന്നത്? യെസ്, the ear ossicles are seen in the middle ear. Okay, which cause the vibrations of the membrane in the oval window. So ear ossicles vibrations ഉണ്ടായി. Yes, of course it vibrate the membranes of the oval window. This vibration further causes the movement of the fluid inside the cochlea. So oval window vibrate ചെയ്താൽ റൗണ്ട് വിൻഡോയിൽ കാണപ്പെടുന്ന കോക്ലിയയിൽ കാണപ്പെടുന്ന ഫ്ലൂയിഡ് ഇറ്റ്സ് അൾട്ടിമേറ്റ്ലി vibrate. As a result, the sensory hair cells of the organ of corti of the cochlea are stimulated. So fluid vibrate ചെയ്തു. From that, as a result, the sensory hair cells of the organ of corti, ഓർഗൻ ഓഫ് കോട്ടിയിൽ കാണപ്പെടുന്ന സെൻസറി ഹെയർ സെൽസ് എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട്? യെസ്, ദേ സ്റ്റിമുലേറ്റ് ചെയ്താൽ യെസ് ദേ ഫോം ഇമ്പൾസസ്. സോ ഇമ്പൾസ് ജനറേറ്റ് ചെയ്യും. സോ ഈ ഇമ്പൾസസ് എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട്? ത്രൂ ദി ഓഡിറ്ററി നെർവ് വഴി സെറിബ്രത്തിലോട്ടെത്തും. സോ വി ക്യാൻ എക്സ്പീരിയൻസ് ദി ഹിയറിംഗ്. സോ അങ്ങനെയാണ് ഹിയറിംഗ് എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു പ്രോസസ്സ് അവിടെ കംപ്ലീറ്റ് ആക്കുന്നത്. ഓക്കെ, സോ from the paragraph we can complete the flow chart.
ഓക്കെ, എങ്ങനെയാണ് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാം? ലെറ്റ്സ് സീ. ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ സൗണ്ട് വേവ്സ് വരും അല്ലേ. നമ്മുടെ ഔട്ടറിൽ നിന്ന് സൗണ്ട്സ് നമ്മുടെ പിന്നെ വഴി ഓഡിറ്ററി കനാലിലോട്ട് എത്തും. ദെൻ ഓഡിറ്ററി കനാലിന് ഇറ്റ് റീച്ചസ് ടു ദി ടിംപാനം. ടിംപാനത്തിലൂടെ ഇയർ ഓസിക്കിൾസിലേക്ക് പോകും. ഇയർ ഓസിക്കിൾസിൽ നിന്ന് കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഓവൽ വിൻഡോ, ദെൻ ഓവൽ വിൻഡോയിൽ നിന്ന് ഇറ്റ് ട്രാൻസ്ഫർ ടു ദി കോക്ലിയ. ദെൻ കോക്ലിയയിൽ പോയാൽ ഹെയർ സെൽസിൽ അവിടെ വൈബ്രേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇമ്പൾസ് ഫോം ചെയ്യും. ദോസ് ഇമ്പൾസസ് ആർ ട്രാൻസ്ഫർ ടു ദ ഓഡിറ്ററി നെർവ്. സോ ഓഡിറ്ററി നെർവിലൂടെ സെറിബ്രത്തിലോട്ടെത്തും. സോ വി ക്യാൻ എക്സ്പീരിയൻസ് ദി സെൻസ് ഓഫ് ഹിയറിംഗ്. ഓക്കെ, ആൻഡ് ദ നെക്സ്റ്റ് വൺ ഈസ് ഇയർ ആൻഡ് ബോഡി ബാലൻസ്. നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് ബോഡി ബാലൻസ് ചെയ്യുന്നത് എന്ന് നോക്കാം. ഓക്കെ, മൂവ്മെൻറ്റ് ഓഫ് ദ ഹെഡ് ബ്രിങ് about the movement of the endolymphatic inside the vestibule and semicircular canal. So നമ്മുടെ ഹെഡിൻ്റെ മൂവ്മെൻറ്റ്സ് കാരണം ഇറ്റ് ബ്രിങ്സ് എബൌട്ട് ദ മൂവ്മെൻറ്റ് ഓഫ് ദി എൻഡോലിംഫ്. വെസ്റ്റിബ്യൂൾസ് ആൻഡ് സെമി സർക്കുലർ കനാൽസിൽ പ്രസൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള എൻഡോലിംഫിൽ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട്? ദ മൂവ്മെൻറ്റ് ഓഫ് ഹെഡ് ബ്രിങ്സ് ദ മൂവ്മെൻറ്റ് ഓഫ് ദി എൻഡോലിംഫ്. സോ എൻഡോലിംഫിലും ഒരു മൂവ്മെൻറ്റ് ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട്. ദിസ് കോസ് മൂവ്മെൻറ്റ് ഓഫ് ദി സെൻസറി ഹെയർ സെൽസ് ആൻഡ് ജനറേറ്റ് ഇമ്പൾസസ്. സോ അവിടെയൊക്കെ ഒരു മൂവ്മെൻറ്റ് ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ സെൻസറി ഹെയർ സെൽസിൽ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ഒരു വൈബ്രേഷൻ ഓർ അതർവൈസ് എ മൂവ്മെൻറ്റ് ഉണ്ടാകും. സോ ഇറ്റ് ജനറേറ്റ് ദി impulses. So those impulses are transmitted by the vestibular nerve to the cerebrum. So ഈ ഒരു ഇമ്പൾസസ് വെസ്റ്റിബുലാർ നെർവ്സ് വഴി സെറിബ്രത്തിലോട്ട് ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്യും. ആൻഡ് ദ ഇക്വിലിബ്രിയം ഓഫ് ദ ബോഡി ഈസ് മെയിൻറ്റെയിൻഡ്. സോ ഇത് സെറിബ്രത്തിലെത്തിയാൽ നമ്മുടെ ഇറ്റ്സ് ദ ഇക്വിലിബ്രിയം ഓഫ് ദ ബോഡി. ദാറ്റ് മീൻസ് അവർ ബോഡി ഈസ് ബാലൻസ്ഡ്. So that's the mechanism behind the body balancing. Okay, so the next topic is hearing aid. What do you mean by hearing aid? Yes, അതായത് നമുക്ക് കേൾക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ്. ഡെഫ്നെസ് ഈസ് കോസ്ഡ് ബൈ സ്ട്രക്ചറൽ ഡിഫോമിറ്റീസ് ഓർ ഡിസീസസ് ഓഫ് ദ ഇയേഴ്സ്. ഡെഫ്നെസ് ഒന്നെങ്കിൽ നമുക്ക് സ്ട്രക്ചറൽ ഡിഫോമിറ്റീസ് അല്ലെങ്കിൽ ഡിസീസ് നമ്മുടെ ഇയേഴ്സിന് സ്ട്രക്ചറൽ ഡിഫോമിറ്റീസോ ഓർ ഡിസീസസ് വഴിയാണ് ഡെഫ്നെസ് കോസ് ചെയ്യുന്നത്. Okay, hearing aids are also included in the various methods of treatment of deafness. So deafness treatment and hearing aids various methods ആയിട്ട് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. Hearing aid is a small electronic equipment that can be fitted internally or behind the ear. So ഇതൊരു ഇലക്ട്രോണിക് എക്യുപ്മെൻ്റ് ആണ്. that can be fitted internally. ഒന്നെങ്കിൽ അത് ഫിറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഇൻറ്റേർണലി ആണ് ഓർ അതർവൈസ് ഇറ്റ് ഫിറ്റഡ് എക്സ്റ്റേർണലി ബിഹൈൻഡ് ദി ഇയർ. ഒന്നെങ്കിൽ ചെവിക്ക് പുറത്തായിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ഉള്ളിലായിട്ടോ ആണ് ഇത് ഫിറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. ഹിയറിംഗ് എയ്ഡ്സ് ആർ എ ബൂൺ ഫോർ ദി ഹിയറിംഗ് ഇംപയർഡ് ടു വർക്ക് ഇൻ ദി മെയിൻ സ്ട്രീം ഓഫ് ദി സൊസൈറ്റി. സോ ഹിയറിംഗ് എയ്ഡ്സ് എന്താണ്? ഹിയറിംഗ് ഡെഫ്നെസ് ഒക്കെ ഉള്ളവർക്ക് എന്താണ് ഒരു സൊസൈറ്റിയുടെ ഹയർ പൊസിഷൻസിൽ നിന്നും വർക്ക് ചെയ്യാൻ ഈ ഒരു ഹിയറിംഗ് എയ്ഡ് കൊണ്ട് പോസിബിളാണ്. ഓക്കെ, സോ ദ വർക്ക് ഫോർ യു ദാറ്റ് ഈസ് പാർട്ട് ഓഫ് ദ ഇൻറ്റേർണൽ ഇയർ വിച്ച് ഹെൽപ്സ് ഇൻ ബോഡി ബാലൻസ്. ബോഡി ബാലൻസിന് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്ന പാർട്സ് ഏതൊക്കെയാണെന്ന് ജസ്റ്റ് നോട്ട് ഔട്ട്. ആൻഡ് ദെൻ ദി ജനറേഷൻ ഓഫ് ഇമ്പൾസ്, എങ്ങനെയാണ് ഇമ്പൾസ് ജനറേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ളത്. Okay, and also complete the flow chart of the sense of hearing. Sense of hearing എങ്ങനെയാണ് പോസിബിൾ ആകുന്നതെന്നുള്ള ഫ്ലോ ചാർട്ടും ജസ്റ്റ് കംപ്ലീറ്റ് ആക്കുക. ഓക്കെ, ദാറ്റ്സ് ഓൾ. താങ്ക് യു.